प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र महानामर प्रशंसा गौरव हेउ। मो भूमिसुता नाग। आजिर विषय हेउछि विश्वास सबु विपदरु मुक्त करे। पवित्र बाइबल गीत संगीता 16 7 पदरु 9 पद मध्यरे गीत रचक दाऊद कहन्ति, मो सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबि। से मते मंत्रणा देयछन्ति। आहुरी रात्रि कालरे मोहर चित्त मते उपदेश दिए। मु सर्वदा सदा प्रभुंकु अपना सम्मुखरे रखिअछि। से मोहर दक्षिण पाखरे थिबारु मु विचलित हेबि नाही। एथिपाई मोहर अंतकरण आनंदित ओ मोहर गौरव उल्लसित होई। मो शरीर मध्य निरापदरे बास करिब। हाँ, वास्तवरे ईश्वर हेउछन्ति सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जहांको स्वर शुणी पृथ्वी कंपमान हुए, जहांको आज्ञा बिना सुखिला पत्रटे सुद्धा तले पड़े नाही। एही प्रकार विश्वास दाऊद पूर्ण हृदयंगम करी ईश्वरंक उपस्थिति को अनुभव करुथिले एवं जेते बड़ विपदर सम्मुखीन हेबाकु जाउथिले मध्य राजा साउलंकर युद्ध वस्त्र रे आभूषित न होई विश्वास को परिधान करिथिले। तांकर विश्वास थिला जे ईश्वर खड्ग किबा वर्षा द्वारा उद्धार न करी केवल तांकठारे विश्वास द्वारा उद्धार करंती। एणु तांक हृदय रे एही परि विश्वास थिबारु 6.5 हाथ उच्च पलेष्ट्य मल्ल योद्धा गलियात को केवल गोटे छोट पत्थर और छाटुणी द्वारा निधन करिथिले एवं इस्राएल को भयरु मुक्त करिथिले। तेणु जो माने प्रभुंक एही निगूढ़ तत्व विषय पूर्ण ज्ञात होई ईश्वरंक ठारे स्थिर रहंती, पुणी कौनसी विपदरे उद्विग्न किबा भयभीत न होई संपूर्ण विश्वास भरा हृदय रे प्रभुंक प्रार्थना करी तांको दयारे भरोसा रखंती, ईश्वर अदृश्य भावरे सेमानक संगरे उपस्थित रही सबो संकटरु रक्षा करंती। जेमिति तांक प्रिय विश्वासी बंधु अब्राहम वंश इस्राएल संतानगण को रक्षा करिवा पाई सूप सागर को सूक्ष्म भूमि रे परिणत करिथिले। पुणी दानिएल और तांको संगी मानंकु सिंहगर्त और अग्निर उद्धारी रक्षा करिथिले। कारण जे केही प्रभुंको विश्वास करी तांको आज्ञा पथरे चाले, प्रभुंको सुरक्षादायक चक्षु सर्वदा ताहाकु निरीक्षण करे। सेथिपाई पवित्र बाइबल जिसाया पुस्तक 43 पर्वर 1 पदरु 3 पद मध्यरे सदा प्रभु परमेश्वर कहन्ति, मात्र हे जाकुब जे तुमको सृष्टि कले, हे इस्राएल जे तुमको निर्माण कले, सेही सदा प्रभु एबे एही कथा कहन्ति, भय कर नाही, कारण आम्हे तुमको मुक्त करिअछु। आम्हे तुम नाम धरी तुमको आह्वान करिअछु। तुम्हे आम्भर, तुम्हे जल मध्य देई जिबा बेले आम्हे तुम्हर संगी हेबा। नद नदी मध्यरे गमन कले से सबु तुमको मग्न करिब नाही। तुम्हे अग्नि मध्यरे गमन करिबा बेले दग्ध नहिब, कियबा अग्निशिखा तुम्हर दाह जन्माइब नाही। कारण आम्हे सदा प्रभु तुम परमेश्वर इस्राएल धर्म स्वरूप तुम्हर त्राणकर्ता अटु। हाँ, तेणु प्रत्येक विश्वासी मानक हृदय रे एही विश्वास रहिबा उचित जे ईश्वर सर्वदा आम सहवर्ती ओ दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय होइथिबारु जदि विश्वास रे सबु किछि तांक हस्तरे छाडी देबा, तेबे आम आगरे जेते बड़ शक्ति हेउना काहिकी आमको परास्त करि पारिबो नाही। जेहेतु सबु विनाशक पदार्थ गुडिक मध्य प्रभुंकर सृष्टि अटे। पवित्र बाइबल जिसाय भाववादी पुस्तक
54 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଲୋହକାର କୋଇଲାକୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତାହେ ଓ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ ଓ ବିନାଶ କରଣାର୍ଥେ ବିନାଶକକୁ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ନା ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରାଣନାଶକ ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଉଠୁ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବରଂ ସବୁବେଳେ ବଲବାନ ଓ ସାହସିକ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର 2 ବିବରଣୀ 31 ପର୍ବର 6 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ବଲବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଅବା ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରି ଭୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁ ଏବଂ ମାଛଗଣ ଯେପରି ଜାଲରେ ଓ ପକ୍ଷୀଗଣ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଉ। ଯେପରି ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ପିତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବର 35 ପଦରୁ 41 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନୌକା ଫିଟାଇ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନୌକା ବାହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛମଙ୍ଗ ମୁଚୁଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ଉଠିଲା ଏବଂ ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକାଟି ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମନୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁନି ହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୀରୁ? ଏ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତେବେ ଏ କିଏ ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦୂତ କରି ତହିଁ ଉପରେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହି ସାଧାରଣ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୀତ ସଂହିତା
104 3 ଓ 4 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଆପଣା କୋଠରୀର କଡ଼ିକାଷ୍ଠ ପକାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମେଘମାଳକୁ ଆପଣା ରଥ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ବାୟୁକୁ ଆପଣାର ଦୂତ କର, ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଆପଣାର ପରିଚାରକ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ବିପଦରେ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶୋଇ ରହନ୍ତି? ବାକ୍ୟ କହେ, ଯାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ, ଯାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘୂରି ବୁଲେ, ଯିଏ ନିମିଷ ମାତ୍ର ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ନ ରଖିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବା, ସେହି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ନିଦ୍ରା ଯିବେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୀତ ସଂହିତା 121ର 2 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ, ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। ଏଣୁ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ନଥାଉଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ, ଯଦି ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଓ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛ। ହଁ, ଏଣୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ତହିଁରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ବରଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଝଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପକ୍କକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧରି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 3 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଆଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍।